We welcome you for this Sunday morning prayer in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. The Lord has been so kind and grateful to us all these days. The God of glory, the God of great might. So every day He does a miracle in our life. So we are the people expecting a miracle every day. That's what the Lord wants from us. So expect a miracle from your God. The Lord wants to do miracles in your life. Many people ask, does the Lord do a miracle now? And many say we see a vacuum in all the places. It's like as the Lord is not listening to our prayers. How can the Lord be without hearing our prayer? Are you sure that the Holy Spirit is present? If you believe the Holy Spirit is present, then the Lord is hearing your prayers. So He is a God who hears our prayers. So He has not left you alone. The word of God says He shall never let you alone. I shall never leave you alone. I shall never leave you nor forsake you. That's what the word of God says. So we are the people who believe the word of God. Many people in this world, they do not know how to chase the evil spirits. Because any person can chase an evil spirit. It's not necessary for you to be a very holy person. Because everyone in this world have done sins. But the Lord has forgiven all our sins. And even now, we might have many weakness in many things. The Satan's main weapon is to show your weakness. But the Lord says, come to me who are heavy burden with heavy burden. ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? வருத்தத்தோடும் பாரத்தோடும் இருக்கிற ஜனங்கள் என்னிடத்திலே வாருங்கள். Come to me. பாரத்தோடு இருக்கிற ஜனங்கள் என்னிடத்திலே வாங்க. I shall give you rest. That means I shall give you peace. நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி என்றால் நான் உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். So you should know how to pray. அதனால் எப்படி ஜெபிப்பது என்பதை உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். எப்படி சாத்தானுடைய ஆவிகளை நிர்மூலமாக்க வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். You have the authority in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. And you should start to use the anointing. உங்க மேல வைக்கப்பட்ட அபிஷேகத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்க வேண்டும். The anointing is called the authority of God which the Lord has given to you. அந்த அபிஷேகம் என்பதுதான் ஆண்டவர் உங்களுக்காக கொடுத்த அழைப்பாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory to His holy name. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Hallelujah. Let us sing the song. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன். Come on, sing. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்.
சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவேன். திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன். கிருபை நிறை இயேசுவே, தாமதங்களை கண்டடைந்தேன். தேவ சமூகத்திலே தாமதங்களை கண்டடைந்தேன். தேவ சமூகத்திலே இளைப்பாறுதல் தரும் தேவா, களைத்தோரை தேற்றிடுமே. இளைப்பாறுதல் தரும் தேவா, களைத்தோரை தேற்றிடுமே. சிலுவை நிழல் எங்கள் தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவேன். சிலுவை நிழல் எங்கள் தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவேன். All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. Holy, precious, all forsaken, take me Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. மை முழு உள்ளத்தோடே துதித்திடுவேன், உம்மை போற்றி பணிந்திடுவேன். இதுவரை நீர் எனக்கு செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் சொல்வேன். இதுவரை நீர் எனக்கு செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் சொல்லுவேன். நீங்க கூட இருக்கும்போது எனக்கு எதற்கு பயம் வரணும்? If you are with me, oh Lord, for what I should have fear. You are my everything. You are my all in all. You are my everything. You are my all in all. Trust in the Lord and don't despair. He is your friend, so true. No matter what your troubles are, Jesus will see you through. Sing in the day is bright. Sing through the darkness night. Every day, all the way, let us sing
என் துன்ப வேளைகளிலும் உனக்கு வழி திறப்பார். காலையிலும் அவரை துதி, இரவிலும் அவரை பாடு, எப்போதும் என்றைக்கும் நீ அவரை பாடு. கஷ்டமான நேரம் வந்தாலும், துக்கமான நேரம் வந்தாலும், கவலைகளின் மத்தியிலே கர்த்தர் உனக்கு ஒரு பாதையை வைத்திருக்கிறார். உனக்கான பாதைகளை திறக்கிற தேவன், the Lord who shows, who opens a way for you. கர்த்தர் உனக்கு வழியை திறக்குகிற தேவன். You might be come to a place where there's no way. Come on, say. You might have come to a place where you see there's no other way to go forward. நீங்க ஒரு வழியில இப்பொழுது இருக்கலாம், ஒரு இடத்திலே முன்னேறி செல்ல முடியாத ஒரு இடத்திலே சிக்கிக் கொண்டு இருக்கலாம். And you're not able to move forward. உங்களால முன்னேறி செல்ல முடியாத நிலைமையில இருக்கிறீங்க. You're like broken person standing in the last hour. உடைக்கப்பட்ட நிலைமையில கடைசியான இடத்துல வந்து நிக்கிறது போல இருக்கலாம். உடைக்கப்பட்ட நிலைமையில கடைசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தது போல காணப்படலாம். And there's no other way for you. உங்களுக்கு வேற வழியே இல்ல, அவ்வளவுதான் என்பது தோணலாம். There comes the Lord. அங்கேதான் ஆண்டவராகிய தேவன் வருகிறார். He holds your hand. அவர் உங்களுடைய கரங்களை பிடித்து, He touches you. உங்களை தொட்டு, with his left hand he shall hold your shoulders. அவருடைய இடது கையில உங்களுடைய தோள் பகுதியை பிடித்துக் கொள்வார். His right hand he shall bless you. அவருடைய வலது கரத்தினால் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். And he shall show you the way. அவர் உங்களுக்கு வழியை உங்களுக்கு முன்பதாக காண்பிப்பார். Just see the way what he showed you. அவர் உங்களுக்காக காண்பித்த அந்த வழியை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. It might be in the midst of the sea. அது ஒரு சமுத்திரத்தின் நடுவிலே இருக்கிறது போல இருக்கலாம். There might be no other way. வேற வழியே இல்லாதது போல இருக்கலாம். The Lord shall show his finger to one way. ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவன் அவருடைய விரலை ஒரு திசையாக காண்பிப்பார். When you see that place, அந்த இடத்தை நீங்க பார்க்கும்போது, you should see a way only for you. ஆனால் உங்களுக்காகவே வைக்கப்பட்ட ஒரு வழியை அந்த இடத்துல நீங்க பார்க்க முடியும். For a long time you have not seen a way. ரொம்ப நாளாக வழியே நீங்க பார்க்கவே இல்ல. All closed. எல்லாமே மூடப்பட்ட நிலைமையில It's like a dead end. அவ்வளவுதான், முட்டுச்சந்து போல When the Lord இருக்கிறது. uses his finger, ஆண்டவராகிய தேவன் அவருடைய விரலை நீட்டும் போது, then opens a way. அப்பொழுது வழி திறக்கப்படும். And you shall walk in that way. அந்த வழியிலே நீங்க நடந்து போவீங்க. And you might go through darkness. நீங்க இருளின் நடுவிலே நடந்து செல்லலாம். You might go through darkness. இருளின் பாதையிலே கடந்து The செல்லலாம். light of the Lord shall be your light. ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய வெளிச்சமே உங்களுக்கு வெளிச்சமாக So he is இருக்கும். your salvation. அவர்தான் உங்களுடைய ரட்சிப்பு. என் தேவனின் வெளிச்சம், என்னை ரட்சிப்பவரும் அவரே. ஜீவனின் பலனானவர். Come on, come on. நான் யாருக்கும் அஞ்சவே மாட்டேன். என் தேவனின் வெளிச்சம், என்னை ரட்சிப்பவரும் அவரே. என் ஜீவனின் பலனானவர். நான் யாருக்கும் அஞ்சவே
chase the evil spirits. இன்னைக்கு உங்களுக்காக நான் சொல்ல போகிற தலைப்பு என்னவென்றால் சாத்தானையும் அவனுடைய ஆவிகளையும் துரத்துவது எப்படி. Many people, they don't understand. நிறைய ஜனங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். They don't understand the power working inside them. அவர்களுக்குள்ளே Watch them. கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற வல்லமை பற்றி அவர்கள் தெரியாமல் இருக்கிறாங்க. They are not able to understand the power which is working inside them. அவர்களுக்குள்ளே ஆண்டவருடைய தேவனுடைய வல்லமை அவர்களுக்குள்ளே எப்படி கிரியை செய்து First of all, கொண்டிருக்கிறது we என்பதை should தெரியாமல் understand the power இருக்கிறார்கள். which is working inside us. முதலாவது நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்குள்ளே இருக்கிற வல்லமையை பற்றி தெரிந்து If கொள்ள you are not வேண்டும். able to understand the power which is working inside you, you can't do anything. உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற வல்லமை எப்படிப்பட்ட வல்லமை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பீர்கள் In என்றால் Bible, ஒரு it's பிரயோஜனமும் written, இல்லை. greater is He that's in me than greater is He in the world. ஆண்டுடைய வார்த்தையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும். Do you know who is inside you? உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் யார் என்று உங்களுக்கு The தெரியுமா? person inside you, He is the person who was there when the Lord created the heaven and earth. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் தான் இந்த வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தவர். The person inside you was with one person who created the heaven and earth. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் தான் இந்த உலகத்தையும் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தவருடையும் இருந்தவர். So they all together, they created the heaven and earth. அவர்கள் இணைந்துதான் இந்த பூமியும் வானத்தையும் சிருஷ்டித்தார்கள். The Spirit of the living God is inside you. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார். What spirit did Jesus have? ஆண்டவராகிய தேவனிடத்தில் என்ன ஆவி இருந்தது? What kind of spirit empowered him? இயேசு கிறிஸ்துவை Empowered. அவருக்குள்ள இந்த கிரியை செய்தார். அவருக்குள்ளே கிரியை செய்த ஆவி என்ன ஆவி? That was the spirit of Lord Jehovah. அதுதான் யெகோவா தேவனுடைய ஆவியாக இருக்கிறது. Then what spirit is inside you when you are baptized by the Holy Spirit? அப்பொழுது நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி என்ன ஆவி? That is the spirit of Jesus Christ. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் So ஆவியானவர். Jesus Christ told, இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், I am going. நான் செல்லுகிறேன். Only if I go, I can send you a person who can encourage you. நான் சென்ற பிறகுதான் உங்களை உற்சாகமூட்டும்படி உங்களை அரவணைக்கும்படி ஒரு ஆவியானவரை உங்களுக்காக நான் அனுப்புவேன் என்று. His name is the Spirit of the living God. அவர்தான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர். We have the Spirit of Jesus Christ inside us. நம்மளுக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே நாம் வைத்திருக்கிறோம். When we go deep inside, நாம் ஆழமாக செல்லும்போது how did Jesus Christ chase the evil spirits? எப்படி இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானுடைய ஆவிகளை துரத்தினார்? By the finger of the Lord. ஆண்டுடைய விரலினாலே துரத்தினார். What does he mean, the finger of the Lord? ஆண்டுடைய விரல் என்பது என்ன அர்த்தம்? The finger of the Lord is the Holy Spirit. ஆண்டவராகிய தேவனுடைய விரல் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். The finger of the Lord is the Holy Spirit. இயேசு கிறிஸ்துவின் விரல் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். So Jesus Christ chased the evil spirits through the finger of the Lord, who is the Holy Spirit. அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சாத்தானுடைய ஆவிகளை அவருடைய விரலினால் அதுதான் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரால் துரத்தினார். So what do we have inside us? நமக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது? Whom do we have inside us? நமக்குள்ளே யாரை வைத்திருக்கிறோம்? It's written, it's He. அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர். He. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர். Greater is He. இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர். Greater is He. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர். Greater is He. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர். And if you ask me about Satan, என்கிட்ட நீங்க சாத்தானை பற்றி கேட்பீர்கள் என்றால் I should go inside the Bible and check what it's written about the Satan. நான் ஆண்டுடைய வேதத்திலே ஆழ்ந்து சென்று என்ன சாத்தான் பற்றி எழுதியிருக்கிறது என்பதை நான் படிப்பேன். His name is called Lucifer. அவனுடைய பெயர் லூசிபர். He is a single person. அவன் ஒரே நபர்தான். And he has got lot of fallen angels with him. அவனோட கூட நிறைய விழுந்த தூதர்கள் அவனுக்கு இருக்கிறார்கள். And there are plenty number of unclean spirits, evil spirits. அதற்கு பிறகு நிறைய லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அசுத்த ஆவிகளும் இருக்கிறது. So he is the head of the fallen angels and the evil spirits.
அதனால் விழுந்த தேவ தூதர்களுக்கும் சாத்தானுடைய ஆவிகளுக்கும் அவன்தான் தலைவன். So now we come to the point how to change the spirits. எப்படி இப்பொழுது அந்த சாத்தானுடைய ஆவிகளை துரத்துவது So என்பதை நாம் greater is புரிந்து he கொள்ள in போகிறோம். me than greater is in the world. அவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர். If I have the spirit of the living God in me, எனக்குள்ளே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் இருப்பார் என்றால், then I am more powerful. Not me, but the person inside me is more powerful than the person outside. அப்பொழுது நான் பெரியவன். நான் என்பது நான் சுயமாக பெரியவன் கிடையாது. ஏனென்றால் எனக்குள்ளே இருக்கிறவர் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும் பெரியவராக இருப்பதினால் So he is the greatest person in the world. அவர்தான் எல்லாவற்றிலும் So பெரியவராக if we இருக்கிறார். ask about the Lucifer, சாத்தானை பற்றி, லூசிபரை பற்றி கேட்பீர்கள் it's என்றால், written that he has been created to look after the humans. அவன் மனிதர்களை பார்த்துக் கொள்ளும்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் என்று And it's எழுதப்பட்டிருக்கிறது. He was created to protect the humans. அவனை மனிதர்களை காப்பாற்றும்படிக்கு, பாதுகாக்கும்படிக்கு சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் என்று He was not எழுதப்பட்டிருக்கிறது. created to protect the angels. He was not created to protect the unclean spirits. அவன் விழுந்த தூதர்களையும் தேவ தூதர்களையும் இல்லனா அசுத்தாவிகளையும் பாதுகாப்பதற்கு அவன் சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை. He was created to protect the humans. அவன் மனிதர்களை பாதுகாக்கும்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். So in the beginning of this earth, இந்த பூமியில் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக he was there. அவன் இருந்தான். So when was he created? அவன் எப்பொழுது சிருஷ்டிக்கப்பட்டான்? Because before this earth was created, இந்த பூமியானது சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக Satan, the Lucifer, was there. சாத்தான், அந்த லூசிபர் இருந்தான். So the Lord should have, but not should have. The Lord created him before this earth. இந்த பூமிக்கு முன்பதாகவே ஆண்டவராகிய தேவன் அவனை சிருஷ்டித்தார். So there was another race before this world started. This earth, before this Adam and Eve. அப்பொழுது இந்த பூமிக்கு, இந்த ஆதாம் ஏவாளால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பூமிக்கு முன்பதாக இன்னொரு பூமி இருந்திருக்கிறது. So in the word in Genesis is written, in the beginning the Lord created the heaven and earth. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில ஆதியாகம புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, ஆதியிலே ஆண்டவராகிய தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். And immediately the second verse is written, அதற்கு உடனடியாக இரண்டாம் வசனத்திலே, but it was destroyed. The first verse and the second verse, in between there would have been crores of years gap. அந்த ஒரு வசனத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வசனத்துக்கும் இரண்டாவது வசனத்துக்கும் இடையிலே கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் கூட இருந்திருக்கலாம். It is the fact. அதுதான் உண்மை. What the scientists say is correct. சயின்டிஸ்டும் அதுதான் சொல்லிக் The கொண்டிருக்கிறார்கள். dinosaur was in this time, that time. டைனோசர் என்கின்ற ஒரு மிருகமும் அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கிறது. That's before Adam and Eve. அது வந்து ஆதாம் ஏவாளுக்கு முன்பதாகவே இருந்திருக்கிறது. And men were created. மனுஷங்களும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. Satan also was created. சாத்தானும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தான். In the Bible it's written, he was found perfect. He was found perfect. Who was found perfect? Satan was found perfect till the time the sin was found in him. ஆண்டுடைய வார்த்தையில எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்றால், அவனிடத்துல குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் அவன் ரொம்ப நீதி உள்ளவனாய் இருந்தான். It's written in the Bible. ஆண்டுடைய வேதத்திலே அப்படி எழுதி இருக்கிறது. He was found perfect till the day the Lord saw the sin in him. அவனிடத்திலே ஒரு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் அவன் மிகவும் உண்மையாகவும் நீதியுள்ளவனாகவும் இருந்தான். I'm not boasting. I'm just saying what's written in the Bible. நான் சாத்தானை பற்றி பெருமையாக சொல்லவில்லை. வேத புத்தகத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அதை தான் சொல்லிக் See, we கொண்டிருக்கிறேன். used to think why the Lord has allowed Satan till today. நீங்கள் நினைக்கலாம், ஏன் ஆண்டவராகிய தேவன் சாத்தானை இப்போ வரைக்கும் விட்டு வைத்திருக்கிறார் என்று. He could have destroyed him totally. அவனை முழுமையாக அழித்து போட்டிருக்கலாமே. But I think because the Lord said he was perfect till the time some evil was found in him. ஆண்டவராகிய தேவன் அவன் இடத்திலே குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் அவன் நீதி உள்ளவனாய் இருந்தான் என்பதன் காரணத்தினால் கூட அவனை விட்டு வைத்திருக்கலாம். The Lord gave him time.
ஆண்டவராகிய தேவன் அவனுக்கு நேரம் கொடுத்திருக்கலாம். It might be, I'm not sure about it. அப்படி இருந்திருக்கலாம் என்பதை தான் நான் சொல்லுகிறேன். இருந்திருக்கும் But that என்று is the நிச்சயமாக fact. சொல்லுகிறேன். ஆனா அது உண்மையா கூட I'm telling the இருக்கலாம். facts. நான் உண்மையை தான் சொல்லுகிறேன். And who are these unclean spirits? யார் இந்த அசுத்தாவிகள்? These unclean spirits, but the spirits of humans live in the prayer world. இந்த அசுத்தாவிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது நான் இந்த முன்பதாக இருந்த பூமியிலே இருந்த மனிதர்களாக இருக்கலாம். Unclean spirits அசுத்தாவிகள் who obey the Satan, சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படிந்த நபர்கள், who had the lust in them. அவர்களுக்குள்ளே வேசித்தனத்தை வைத்திருந்த ஜனங்கள், These are the unclean spirits of those people. அந்த ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்த அசுத்தாவிகளாக இருந்திருக்கலாம். But this earth, after this earth was formed, ஆனா இந்த பூமி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பிறகு the Lord's word came, ஆண்டவருடைய தேவனுடைய வார்த்தை வந்தது. and the word says, the Lord takes away the spirit of man to high. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால், இந்த பூமியிலே மனுஷனுடைய ஆவியை ஆண்டவராகிய தேவன் உயரத்துக்கு வானத்துக்கு கொண்டு செல்வார் என்று. It might be a bad or good. அது நல்ல ஆவியாக கூட இருக்கலாம், கெட்ட ஆவியாகவும் இருக்கலாம். Everything is gone there. எல்லாமே மேல It's written in the சென்றிருக்கிறது. Bible. அப்படிதான் வேத புஸ்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறது. So every spirit of this earth, this time, is taken up high. அதனால் இந்த பூமியில இருக்கிற மனிதர்களுடைய ஆவிகள் நல்ல ஆவிகளாகவும் இருக்கலாம், கெட்ட ஆவிகளாகவும் இருக்கலாம். அது மேலே எடுத்து They would have committed கொண்டு suicide, they would have been in accident, whatever spirit, it cannot stay here, it does not have the right to stay here if someone is telling that and that spirit don't believe. அவங்க விபத்துல மரித்திருக்கலாம், இல்ல எப்படியாச்சும் ஒரு மரணமாக இருந்திருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் அவர்களுடைய ஆவிகள் மேலே சென்று இருக்கிறோம். யாராச்சும் உங்ககிட்ட வந்து அந்த நபருடைய ஆவி என்ன இப்படி செய்யுது, இந்த நபருடைய ஆவி இப்படி செய்யுது என்று சொன்னா அதை நம்பாதீங்க. Because whatever is not in the Bible, if they say don't believe, because it is not correct. ஏனென்றால் அவருடைய வார்த்தையில இல்லாததை யாராவது சொல்லுவார்கள் என்றால் அதை நம்பாதீங்க. Satan is making you believe these spirits are the spirits of this earth. சாத்தான் உங்களை அப்படிதான் நம்ப வைக்கிறான். இந்த பூமியில இருக்கிற ஜனங்களுடைய ஆவிகள் தான் உங்களை தொந்தரவு செய்து Don't கொண்டிருக்கிறது. believe. அதை நம்பாதீங்க. These are not the spirits of this world. இந்த உலகத்திலே இந்த பூமியில இருக்கிற ஆவிகள் இது கிடையாது. It's different spirit. அது பூர்வ காலத்திலே இருக்கின்ற And we ஆவிகளாக do not know இருக்கலாம். what form were they, ஆனா அவங்க என்ன அமைப்பில இருந்தாங்க என்பது நம்மளுக்கு தெரியாது. but we know Adam and Eve ஆனா நம்மளுக்கு ஆதாம் ஏவாளை தெரியும். because we are in that form. ஏனென்றால் நாமும் அப்படிதான் இருக்கிறோம். But the previous world, what form they had been created, we do not know. ஆனா பூர்வ உலகத்திலே அவங்க எப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டாங்க என்பதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. Because we do not know. நம்மளுக்கு தெரியாத காரியம். So they would have been in a different form, and the spirits which are now pressing you are the spirits of those, the older earth. அவங்க வேற அமைப்புல கூட இருக்கலாம், வேற மாதிரி சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கலாம். அவர்களுடைய ஆவிகள் தான் இப்பொழுது இங்கே அசுத்தாவிகள் என்று இருக்கிறது. So these are the spirits, they have been sent by the Satan and his angels. இந்த அசுத்த ஆவிகள் தான் சாத்தானும் அவனுடைய விழுந்த தூதர்களால் அனுப்பப்படுகிறார்கள். When a person is worshipping an idol, ஒரு நபர் ஒரு சிலையை வணங்கும் போது, it might be a statue of Jesus Christ, it might be a statue of Mary, it might be some other statue. அது இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலையாக கூட இருக்கலாம், மரியாளோட சிலையாக இருக்கலாம், இல்ல வேற எந்த சிலையாகவும் இருக்கலாம். But when a person is worshipping, ஒரு நபர் அந்த சிலையை வணங்கும் போது, someone will be inside that statue. அந்த சிலைக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஆவி இருக்கும். Someone will be inside the statue. ஏதோ ஒரு ஆவி கிடையாது, ஆவின்னு சொல்லல. ஏதோ ஒரு நபர், யாரோ ஒருவர் அந்த சிலையின்குள்ளே இருப்பாங்க. Till that time, the person when he reaches to the statue, அந்த நபர் அந்த சிலைக்கு கிட்ட வரும் வரைக்கும், the person will not be inside the statue. அந்த நபர் அந்த சிலைக்குள்ளே இருக்க மாட்டாங்க. Only when a person goes and bows before the statue, then that person will come inside. யாராவது ஒருவர் அந்த சிலை கிட்ட போய் வணங்கும் போதுதான் ஒருவர் வந்து அந்த சிலைக்குள்ளே உட்கார்ந்து கொள்வாங்க. Pastor, how you know these things are directly taught to me by God?
பாஸ்டர் உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் எப்படி சொல்றீங்க என்று கேட்பீங்கன்னா இது ஆண்டவராகிய தேவனே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த காரியம். And it is not an evil spirit inside the statue. ஒரு சிலையின்குள்ளே ஒரு சாத்தானுடைய ஆவி கிடையாது. Because Satan will not give its glory to an evil spirit. ஏனென்றால் சாத்தானானவன் அவனுடைய மகிமையும் கனத்தையும் இன்னொரு சாத்தானுடைய ஆவி கிட்ட கொடுக்க மாட்டான். இன்னொரு அசுத்தாவி கிட்ட கொடுக்க மாட்டான். So Satan gives an authority to a fallen angel. சாத்தானானவன் அந்த அதிகாரத்தை ஒரு விழுந்த தேவதூதரிடம் கொடுப்பான். So the person inside the statue is a fallen angel. அதனால் அந்த சிலைக்குள்ளே இருக்கிற நபர் யார் என்றால் ஒரு விழுந்த தேவதூதன். Not evil spirits. அசுத்தாவிகள் கிடையாது. Evil spirits are manly spirits. அசுத்தாவிகள் ஒரு மனுஷனுடைய So ஆவிகள். the Satan will not give praise to a manly spirit. அதனால் சாத்தானானவன் ஒரு மகிமையும் கனத்தையும் கொடுக்கும்படிக்கு ஒரு அசுத்தாவிக்கு கொடுக்க மாட்டான். So this Satan sends an assistant fallen angel to that statue and gets the honor and glory. இந்த சாத்தானானவன் அந்த அதிகாரத்தை ஒரு விழுந்த தேவதூதரிடம் கொடுத்து அந்த விழுந்த தேவதூதர் அந்த சிலையின்குள்ளே சென்று அந்த ஒரு மனுஷங்க அவங்க வணங்கும் போது அந்த மகிமையும் கனத்தையும் அவங்க எடுத்துக்கொள்ளுவாங்க. So this is coming inside the fallen angel. இது வந்து விழுந்த தேவதூதர் கிட்ட வந்து சேர்கிறது. So as many people come and bow before a statue, எத்தனை பேர் அந்த சிலைக்கு முன்பதாக வணங்குகிறார்களோ so much power is being added to the fallen angels and the Satan. சாத்தானுக்கும் அவனுடைய விழுந்த தூதர்களுக்கும் அத்தனை அளவுக்கு வல்லமை வருகிறது. So with that power they take domain and they charge the evil spirits to go against any man. அந்த வல்லமையை வைத்துக்கொண்டு அசுத்தாவிகளை ஏதாவது ஒரு நபரிடம் செல்லும்படிக்கு அவர்கள் அனுப்புவார்கள். Why the Lord taught me these things? ஏன் ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த காரியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் Then I என்றால் was asking about the witchcraft spirits. நான் இந்த சூனியத்தின் ஆவிகளை பற்றி ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். Then the Lord explained me about the witchcraft spirits. அப்பொழுது ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த சூனியத்தின் ஆவியை பற்றி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். See, the way I walk in Eckart Hills, going up and coming down, I not only pray, but hear the messages from the Holy Spirit. நான் ஏற்காடுக்கு ஜெபத்திலே நடந்து செல்லும் பொழுது நான் ஜெபத்திலே மாத்திரம் நடக்க மாட்டேன். ஆண்டவராகிய தேவன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற வார்த்தைகளையும் கேட்டுக்கொண்டு So வருவேன். that we are preaching inside my ear by the Holy Spirit. என்னுடைய காதுகளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக ஒரு போதனை நடக்கும். Teachings. சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பார். So I found the power of the evil spirits and the witchcraft spirit. அப்படிதான் சாத்தானுடைய ஆவிகளுடைய வல்லமை குறித்தும் அசுத்தாவிகளுடைய வல்லமை குறித்தும் சூனியத்தின் ஆவிகளுடைய வல்லமை குறித்தும் நான் கற்றுக்கொண்டேன். So Satan he wants more power. சாத்தானுக்கு அதிக வல்லமை தேவை என்று So நினைப்பான். because he does not have the authority, because he is not the authority because of Jesus Christ. ஏனென்றால் அவங்கிட்ட இருந்த அதிகாரத்தை இயேசு கிறிஸ்து பறித்து போட்டார். அதனால் அந்த அதிகாரத்தை எப்படியாச்சும் அதிகாரம் இல்லாம அந்த வல்லமையை மட்டும் அதிகமாக்கி கொள்ள அவன் நினைப்பான். See, till Jesus Christ, he had been doing everything correct and everything worked out for good for him. இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் அவன் எல்லாமே அவன் காரியத்தை செய்து கொண்டே இருந்தான். எல்லாமே அவனுக்கு கரெக்டாக நடந்து Because கொண்டிருந்தது. he had been gaining power. ஏனென்றால் இந்த பூமியில இன்னும் அதிக வல்லமை அவன் பெற்றுக்கொண்டே இருந்தான். Because he also got the authority of a man from Adam. ஆதாம் கிட்ட இருந்து மனிதர்கள் மூலமாக கிடைக்கிற அதிகாரத்தையும் அவன் So he பெற்றுக்கொண்டான். had all the authority and also the power. அதனால இந்த பூமியில எல்லா வல்லமையும் அதிகாரமும் அவன்கிட்ட So இருந்தது. when Jesus Christ came to this world, he never said he's going to take out the authority from Satan. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வரும்போது அவன்கிட்ட நான் அதிகாரத்தை எடுத்து போடுவேன் என்று சொல்லவில்லை. And he did not also preach. அதை அவர் போதனை செய்யவும் இல்லை. Because if he had preached, Satan would have listened. ஏனென்றால் அவர் அப்படி போதித்திருப்பார் என்றால் சாத்தான் அதை So கேட்டு வேற Satan ஏதாவது could have understood and he wouldn't have allowed Jesus Christ to die. சாத்தான் அதை எப்படியாச்சும் கேட்டுட்டு இயேசு கிறிஸ்து மரித்து போகாதபடிக்கு ஏதாச்சும் தடை He would செய்திருக்கலாம். have been the first person to protect Jesus from
not been crucified in the cross. இப்படி அவனுடைய அதிகாரம் பறித்து போகும் என்று அவனுக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்திருக்கும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவை மரத்திலே மரித்து போகாதபடிக்கு தடை செய்வதிலே அவன்தான் முதலாவது இருந்திருப்பான். He would have been the person to protect Jesus Christ. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை பாதுகாக்கவும் செய்திருப்பான். Because if something happens to him, ஏனென்றால் ஏதாவது அவனுக்கு ஆகும் என்றால், if something happens to the Lord, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஏதாவது நேரிடும் என்றால், he lose the authority. அவனுக்கு அந்த அதிகாரம் பறித்து போகும். So the Lord did not reveal it to him. அதனால் ஆண்டவராகிய தேவன் அதை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை. So this revelation, the Satan was not able to understand. இந்த வெளிப்படுத்துதலின் காரியத்தை சாத்தானால் புரிந்து கொள்ள So முடியாமல் the word of இருந்தது. God says, அவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, oh Lucifer, oh Lucifer, லூசிபர், Lucifer, ஓ லூசிபரே, your wisdom, உன்னுடைய ஞானம், your brain, உன்னுடைய ஞானம், and your beauty, உன்னுடைய அழகும், it's pointing. அதுவே உன்னை நாசமாக்கி போட்டது. So till Jesus Christ, he thought he was the wisest person. இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் அவன் நினைத்தான் அவன்தான் இந்த பூமியிலே மிகவும் ஞானமானவன் And he என்று. was very beautiful. அவன் மிகவும் அழகாகவும் இருந்தான். So this spoiled you. இதுதான் உன்னை அழித்து போட்டது. So because of this brain's wisdom, the pride in you, it covered everything, and you were not able to see what's in it. இந்த பெருமையின் காரணத்தினால் என்னதான் உண்மையாக நடக்கிறது என்பதை நீ தெரிந்து கொள்ளாமல் You are not able இருக்கிறாய். to understand. உன்னால புரிந்து கொள்ளாமல் Your இருக்கிறது. pride spoiled you. உன்னுடைய பெருமை தான் உன்னை அழித்து போட்டது. So Satan was fallen in his own deeds. சாத்தானே அவனுடைய கிரியைகளினால் அவனே விழுந்து போனான். He dug a pit. He dug a அவனே pit for others. அவன் ஒரு குழியை தோண்டி He was the first person to fall in sin. மற்றவர்களுக்காக அந்த குழியை தோண்ட வேண்டும் என்று நினைத்தான். அவன் So he dug a pit for Jesus Christ, அவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு குழியை தோண்டினான். and he was the first person to fall in sin. ஆனால் அதுக்குள்ளே விழுவதற்கு முதல் நபராக அவனே இருந்தான். That was the stupidity what Satan did. அதுதான் அவன் செய்த முட்டாள் காரியம். But now it's the intelligence of the Lord to us. ஆனால் இப்பொழுதோ அது ஆண்டவருடைய ஞானமாக நம்மளுக்கு இருக்கிறது. The cross is the greatest miracle in this world. இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற பெரிய அதிசயம் என்னவென்றால் சிலுவை. Because through the cross, Satan was fully broken and all the authority was taken away from him. ஏனென்றால் அந்த சிலுவையின் மூலமாக சாத்தான் முழுமையாக நொறுக்கப்பட்டான். அவன்கிட்ட இருந்த எல்லா அதிகாரமும் பறிக்கப்பட்டது. So every saint who died before Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக மரித்து போன எல்லா they பரிசுத்தவான்களும் all had to go to Hades. எல்லாமே ஹேட்ஸ் என்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் So சென்றார்கள். everyone went to Hades, எல்லாருமே ஹேட்ஸ் என்ற and இடத்துக்கு they were தான் not சென்றாங்க. able to go above. அதற்கு மேல அவங்களால செல்ல They were முடியவில்லை. not able to go to the heavens. பரலோகத்துக்கு செல்ல முடியாமல் இருந்தாங்க. So they all went to the Hades. அவங்க ஹேட்ஸ் என்ற இடத்துக்கு சென்றார்கள். So he wanted to kill Jesus Christ and bring him to the Hades. அவன் என்ன நினைத்தான் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவையும் கொலை செய்துவிட்டு அவரையும் இந்த ஹேட்ஸ்குள்ள கொண்டு வந்து விடலாம் என்று, பாதாளத்துக்கு கொண்டு வரலாம். பாதாளத்துக்கு கொண்டு வரலாம் என்று. So you know what happened? ஆனா You should என்ன know the truth. நடந்தது? You should know the truth. உங்களுக்கு உண்மை தெரிய வேண்டும். Jesus Christ died. இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார். He told it's finished. அவர் முடிந்தது என்று சொன்னார். My dear friend, என்னுடைய அன்பான he பிள்ளைகளே, said அவர் சொன்னார் it's finished. முடிந்தது என்று. It finished. முடிந்தது. The same second அதே நொடியிலே Jesus Christ came to Hades. இயேசு கிறிஸ்து ஹேட்ஸ்க்கு வந்து பாதாளத்துக்கு வந்தார். பாதாளத்துக்கு வந்து Jesus Christ was in the Hades the same time. அதே நொடியிலே இயேசு கிறிஸ்து பாதாளத்துக்கு சென்றார். And Satan was welcoming him. சாத்தானோ அவரை அதுக்குள்ளே வாங்க வாங்க என்று அழைத்திருப்பான். He would have shown a very good place for Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு நல்ல இடத்தை கூட A காண்பித்திருக்கலாம். beautiful room. ஒரு நல்ல அழகான ஒரு This அறையாக is your இருக்கலாம். place. இது உங்களுடைய இடம். Because I am at the authority of death. ஏனென்றால் மரணத்தின் அதிகாரி நான் தான் என்று சொல்லி இருக்கலாம். Because I've been having the authority of death. மரணத்தின் மேல் அதிகாரத்தை நான் தான் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கலாம். Jesus Christ came there இயேசு கிறிஸ்து அங்கே சென்று இருப்பார். and he started laughing at சாத்தானை Satan. பார்த்து சிரித்து, Oh, Lucifer, "ஓ லூசிபரே, how are you? எப்படி இருக்கிற? How are you? எப்படி இருக்கிற?"
Lord, I'm fine. You would have said, Lord, you wouldn't have said another thing. You would have said, Lord, I'm sure. அவன் சொல்லியிருப்பான், தேவனே தேவனே தான் அவன் நிச்சயமா சொல்லியிருப்பான், வேற வார்த்தை அவன் சொல்லியிருக்க மாட்டான். I'm good and you're also going to be with me. அவன் சொல்லியிருப்பான், நான் நல்லா தான் இருக்கேன், நீங்களும் என் கூட தான் இருக்க போறீங்க என்று. Jesus Christ came very near to him. இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு மிகவும் அருகிலே சென்று He hit him one shot. அவனை ஒரே அடி. Jesus Christ hit him because he had the vengeance inside him. ஏனென்றால் அந்த கோபம் அவருக்குள்ளே இருந்தபடினாலே அந்த Because கோபம் he killed the whole earth. ஏனென்றால் அந்த பூமி முழுவதையும் அவன் கொன்று போட்டான். One shot God gave to Satan. இயேசு கிறிஸ்து ஒரே அடிதான் அவனுக்கு கொடுத்திருப்பார். Satan was not able to understand what's happening. சாத்தானுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பது And in புரியாமல் this earth, இருந்திருக்கும். the whole earth shook. இந்த Just see the பூமி Bible. இயேசு கிறிஸ்து முடிந்தது என்று சொன்ன பிறகு பூமி அதிர்ந்தது என்று One shot, the எழுதப்பட்டிருக்கிறது. whole earth shook. ஒரே அடிதான் பூமி அதிர்ந்திருக்கிறது. One shot, the whole earth shook. ஒரே அடி பூமி அதிர்ந்திருக்கிறது. பாதாளம் அதிர்ந்தது. பாதாளம் அதிர்ந்தது. One shot. ஒரே அடி. Then Satan was able to understand. அப்பொழுதுதான் சாத்தான் புரிந்திருப்பான். Something has happened. ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கிறது. The Lord has deceived us. ஆண்டவராகிய தேவன் நம்மளை ஏமாற்றி விட்டார் என்று. The Lord did not deceive. ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவனோ ஏமாற்றவில்லை. He took the authority what he gave to the man. மனுஷங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை அவர் எடுத்து He took all the authority from Satan. சாத்தான் இடத்திலிருந்து எல்லா அதிகாரத்தையும் He எடுத்து stretched out his arm. அவருடைய கரங்களை நீட்டி He took like this. அவர் அப்படியே அந்த அதிகாரத்தை எடுத்தார். All the authority came inside Jesus Christ. எல்லா அதிகாரமும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்தது. Hallelujah. And Satan was with nothing. சாத்தானோ ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தான். So he did not know what to do. அவனுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியல. He would have been weeping. அவன் அழுது கொண்டே இருந்திருக்கலாம். And he got very angry. அவன் ரொம்ப கோபம் அடைந்து But Jesus laughed at him. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து And he சிரித்தார். saw all the saints there, King David, Moses, everyone. அங்க இருந்த எல்லா பரிசுத்தவான்களையும் பார்த்து, Come, you have been delivered. வாங்க, உங்களை விடுதலை செய்து விட்டேன் என்று. I have crucified death. நான் மரணத்தை ஜெயித்தேன் Through the cross. சிலுவையின் மூலமாக. So you're all free now. அதனால நீங்க இப்போ எல்லாரும் So it's written in the Bible, he took all the captives with him. சிறைப்பட்டவர்கள் எல்லாரையும் He took எடுத்துக்கொண்டார் the என்று. paradise with him to heaven. அந்த பாரடைஸ் என்கின்ற இடத்தை பரலோகத்துக்கு அழைத்து கொண்டு Now சென்றார் it's என்று. not in Hades. அது இப்பொழுது பாதாளத்திலே இல்ல, He took it to heaven. அதை அவர் பரலோகத்துக்கு So எடுத்து all the சென்றார். holy people are now in heaven. அதனால எல்லா பரிசுத்தவான்களும் இப்பொழுது Satan is பரலோகத்தில் left empty இருக்கிறார்கள். only with his people. சாத்தானும் அவன் கூட இருந்த விழுந்த தூதர்களும் So அவனுடைய I'm saying this வருகைதான் message, பார்த்தார்கள். and Satan is so angry with me. I'm able to feel the angriness of Satan now. நான் இப்பொழுது இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். சாத்தானோ நான் இதை சொல்லுவதை குறித்து மிகவும் கோபம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறான். And that is the fact. ஆனால் அதுதான் உண்மை. He does not like the truth. அவனுக்கு உண்மை பிடிக்காது. He does not like the truth. அவனுக்கு உண்மை பிடிக்காது. You shall know the truth, and the truth shall set you free. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். And now Satan has got the cell phones, everything all over the world. சாத்தானோ இப்பொழுது பூமியில எல்லா செல்போன் எல்லாவற்றையும் அவன் அதிகாரம் எடுத்து He's got the வைத்திருக்கிறான். internet, everything. இன்டர்நெட் எல்லாவற்றையும் அவன் Oh, he is வைத்திருக்கிறான். taking another weapon. இன்னொரு ஆயுதத்தை எடுக்கிறான். He's fighting. அவன் சண்டை போட்டுக் He's bringing கொண்டிருக்கிறான். battles. யுத்தத்தை கொண்டு வருகிறான். He's killing God's people. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை கொலை செய்து And you கொண்டிருக்கிறான். should know Satan one thing. சாத்தானே ஒரு காரியத்தை If நீ a அறிய child of வேண்டும். God, if a child of God dies, ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளை மரித்து போவார்கள் it's என்றால் peace for him. அது அவர்களுக்கு He சமாதானம். goes to the heaven. அவர்கள் பரலோகத்துக்கு செல்லுகிறார்கள். He's honored. He's honored. He goes to the heaven. அவர் கனம் எல்லா கனமும் அவருக்கு உண்டானது எல்லாமே So கனத்துடன் அவர் the Lord செல்லுகிறார்கள். won the death, ஆண்டவராகிய தேவனோ மரணத்தை ஜெயித்திருக்கிறார். and he broke all the weapons of the Satan. சாத்தானுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாவற்றையும் உடைத்து So now you போட்டிருக்கிறார். know how he can only get the power. இப்போது அவன் வல்லமையை தான் அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும். He does not have the authority. ஆனா அதிகாரம் அவன்கிட்ட Again, he can't take the கிடையாது. authority. அவன்கிட்ட அதிகாரம் திருப்பி And எடுக்க Jesus Christ முடியாது. came when he was raised on the third day.
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாம் நாளிலே உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிறகு And you know what he told? அவர் என்ன சொன்னார்? All authority, எல்லா அதிகாரமும் both in the heavens and in the earth, வானத்திலும் பூமியிலும் I have. என்கிட்ட இருக்கிறது. All authority, எல்லா அதிகாரமும் both in the heavens வானத்திலும் பூமியிலும் and the earth. பூமியிலும். Satan totally, he does not know what to do. சாத்தான் அப்படியே திகைத்து போயிருப்பான். அவனுக்கு ஒண்ணுமே என்ன செய்யறது என்று தெரியாமல் இருந்திருக்கும். You cannot do anything. ஆனா அவனால ஒன்றுமே All authority, எல்லா அதிகாரமும் both in the heavens and the earth. பூமியிலும் வானத்திலும். Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. Whenever we worship, நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் ஆராதனை செய்கிறோமோ Satan gets angry சாத்தானுக்கு கோபம் வரும். because of his pride. அவனுடைய பெருமையினால். Another thing is because of jealousy. இன்னொன்னு பொறாமை. Because he was the chiefest person to praise the Lord. ஏனென்றால் ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு அவன்தான் பிரதான தேவதூதனாக He இருந்தார். was the best person to praise the Lord. துதிப்பதற்கு ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு பிரதான For தேவதூதனாக so அவன் many இருந்தார். crores of years, நிறைய கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளாக he was faithful to the Lord. ஆண்டவருக்கு அவன் உண்மையாக இருந்தான். But the fallen angels ஆனால் விழுந்த தேவ brought தூதர்களோ the pride inside him அவனுக்குள்ள பெருமையை கொண்டு by வந்தார்கள். saying, "You are so beautiful." நீ ரொம்ப அழகா இருக்க என்று சொல்லி. But the word of God says, I created you in beauty. ஆனால் அவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? நான் உன்னை Hallelujah. அழகாக சிருஷ்டித்தேன். All full diamonds, அவன் மேல ஃபுல்லா விலை உயர்ந்த all கற்கள், the gems. எல்லா விலை உயர்ந்த கற்களும் அவன் Such மேல a இருந்தது. beautiful person. மிகவும் அழகாக இருந்தான். Still, he's not the black with the two, like a cat or like a devil. He does not look like that. இன்னும் கூட ரெண்டு கொம்புகளை வைத்து அப்படியே கருப்பா அவன் இருக்கிறான் என்பதுதான் உண்மை He's கிடையாது. still having the beauty. அவன்கிட்ட இன்னும் அந்த அழகு He's இருக்கிறது. got the beauty. He's got the beauty in him. அவன்கிட்ட இன்னும் அந்த The அழகு Lord did இருக்கிறது. not take his beauty. ஆண்டவராகிய தேவன் அவனுடைய அழகை எடுத்து He போடல, took the authority. அதிகாரத்தை எடுத்திருக்கிறார். The fallen angels often came and told him, "You are so beautiful, wonderfully praising the Lord." அந்த விழுந்த தேவ தூதர்கள் அவன்கிட்ட பெருமையாக நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, எவ்வளவு அழகா ஆண்டவரை நீ வந்து ஆராதனை செய்கிற என்று சொல்லி சொல்லி அவனுக்குள்ள பெருமையை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. He never said, "I will be more than Lord Jehovah." அவன் நான் யெகோவா தேவனை விட அதிகமாக இருப்பேன் என்று அவன் சொல்லவில்லை. Because I really meditated in the word and found what he actually told. நான் ஆண்டுடைய வார்த்தையிலே வேத புத்தகத்தை தியானம் செய்து நான் புரிந்து கொண்டேன் உண்மையாக என்னதான் அவன் சொல்லி இருக்கிறான் என்று. He cannot tell more than Jehovah. அவன் யெகோவா தேவனை விட அதிகமாக என்று அவனால நிச்சயமாக So சொல்ல he said, முடியாது. "I will be more than God." அவன் தேவனை விட. தேவனை விட. Who's that God? யார் அந்த தேவன்? That is Jesus Christ. அதுதான் இயேசு And he கிறிஸ்து. told, "I'll be more than Jesus நான் இயேசு கிறிஸ்துவை விட அதிகமாக இருப்பேன். and be equal to the Father." பிதாவாகிய தேவனுக்கு சமமாக The இருக்கணும் same என்று. minute he was cast away. அதே நிமிடத்திலே அதே He நொடியிலே அவன் didn't கீழே say. தள்ளப்பட்டான். He didn't say. அவன் சொல்லவில்லை, He just thought. அவன் நினைக்கதான் செய்தான். Because of this fallen angels always torturing him. ஏனென்றால் இந்த விழுந்த தேவ தூதர்கள் அவன்கிட்ட பெருமையாக பேசி 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 அந்த I know நொடியிலே Satan is listening to what I speak and he knows that it's true. நான் சொல்லுகிறதை சாத்தானும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். அவனுக்கு தெரியும் அது And you, உண்மை. everyone should know all these things. உங்க எல்லாருக்குமே இந்த காரியங்கள் தெரிய வேண்டும். Greater is he that's in you than greater is he in the world. இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர். You have the spirit of Jesus Christ inside you. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே And he's got the இருக்கிறார். authority in heavens and the earth. அவருக்கு வானத்திலும் பூமியிலும் அதிகாரம் இருக்கிறது. And it's written in Colossians, Jesus Christ was there when the Lord created Lucifer. கொலோசியர் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, ஆண்டவராகிய தேவன் லூசிபரை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவும் அங்கே இருந்திருக்கிறார். Jesus Christ was before Lucifer. லூசிபருக்கு முன்பதாகவே இயேசு And கிறிஸ்து. Jesus Christ was also there when God created Lucifer. ஆண்டவராகிய தேவன் லூசிபரை சிருஷ்டித்த போது இயேசு கிறிஸ்துவும் இருந்திருக்கிறார். So they all together they created. அவர்கள் இணைந்துதான்
இவனை சிருஷ்டித்தார்கள். And also all the fallen angels. எல்லா விழுந்த தேவதூதர்களையும். Pastor, how did you know this? பாஸ்டர் உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும்? That you should go inside the word of God. நீங்க வேத புத்தகத்திலே ஆழ்ந்து செல்ல வேண்டும். And you should be like a person talking with the Lord. ஆண்டவர் கூட உறவாடுகிற ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். Whenever you are alone, நீங்க எப்பொழுதெல்லாம் தனிமையாக இருக்கிறீர்களோ, don't feel that you are lonely. நான் தனிமையாக இருக்கிறேனே என்பதை நீங்கள் The நினைக்க கூடாது. Lord's time to speak with you. நீங்கள் எப்படி நினைக்க வேண்டும் என்றால் ஆண்டவரோட உறவாடுவதற்கு ஒரு சிறந்த The நேரம். Lord's time to speak with you. ஆண்டவராகிய தேவன் உங்க கூட பேசுவதற்கு சிறந்த நேரமாக அது When you இருக்கும். are alone. நீங்க தனிமையில இருக்கும்போது, So when you feel lonely, நீங்க தனிமையாக உணரும் you have a great authority and great power from the Lord, and the Lord reveals you many things. ஆண்டவராகிய தேவனிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு விலை உயர்ந்த அதிகாரமும் வல்லமையும் இருக்கிறது. அதை வைத்து ஆண்டவராகிய தேவன் உங்களுக்கு நிறைய காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Some message is coming. It's really very good. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, my dear friends, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, I just want to say something to you. நான் உங்ககிட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். You have to know the person inside you is greater than the person outside. நீங்க என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அறிய வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So greater is he that's inside you than greater is the world. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவனை காட்டிலும் பெரியவர். So he can do anything to you. அவர் உங்களுக்காக என்ன வேணாலும் செய்து So கொடுப்பார். now we are going to cast away every evil spirit that's oppressing you and every person here. இப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் உங்களை அழுத்திக் கொண்டிருக்கிற சாத்தானின் ஆவிகளையும் நிறைய ஜனங்களை இங்க இருக்கிற நிறைய ஜனங்கள் அழித்துக் கொண்டிருக்கிற சாத்தானின் ஆவிகளையும் எப்படி துரத்துவது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள So போகிறோம். now the servant's work is, the internet, the computer, the Instagram and all these things. Now the Satan has got hold and he's got the authority. இப்பொழுது சாத்தான் இந்த மாதிரியான இன்டர்நெட், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி காரியங்களை அதிகாரம் வைத்திருக்கிறான். So he is spoiling the young people, the young generations. வாலிப பிள்ளைகளை அவன் நாசமாக்கி கொண்டே இருக்கிறான். They are spoiling the whole mind. அவங்களுடைய எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டு. கெடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறான். And he's bringing stress inside them. அவங்களுக்குள்ளே மன அழுத்தத்தை கொண்டு வருகிறான். And the stress becomes oppression. அந்த மன அழுத்தம் ஒரு அழுத்தமா அழுத்தமாக மாறுகிறது. And the oppression becomes possession. அந்த அழுத்தம் Possession. பிடிக்கிறது. அவங்களை அப்படியே பிடித்துக் கொள்ளுகிறது. So first stress, that is the pressure. The second thing is oppression. And the third thing is possession. முதலாவது மன அழுத்தத்தை கொண்டு Depression, வருகிறான். oppression, possession. முதலாவது மன அழுத்தத்தை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக உங்களை அழுத்திக் கொள்ளுகிறான். அதன் மூலமாக அப்படியே உங்களை பிடித்துக் கொள்ளுகிறான். So now, my dear friend, இப்பொழுது என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, we are going to deliver ourselves. நாமே நம்மளை விடுதலை செய்து கொள்ள We are going போகிறோம். to deliver our children. நாமே நம்மளுடைய பிள்ளைகளை விடுதலை செய்ய We are போகிறோம். going to deliver our house. நம்மளுடைய வீட்டை விடுதலை செய்ய போகிறோம். Now we are going to cast every evil power out of our house, out of our office, out of our everything. இப்பொழுதே நம்முடைய வேலை ஸ்தலங்களில் இருக்கிற சாத்தானின் ஆவிகளையும் வீட்டிலே இருக்கிற சாத்தானின் ஆவிகளையும் நாம் துரத்த போகிறோம். The evil spirits which trying to affect our mind. நம்மளுடைய எண்ணங்களை பாதித்துக் கொண்டு இருக்கிற கெடுத்துக் கொண்டு இருக்கிற சாத்தானின் Now we are going ஆவிகளை to chase. இப்பொழுது நாம் துரத்த போகிறோம். God, now everyone kneel down. இப்பொழுது எல்லாரும் முழங்கால் படியிடுங்க. Lord my God. Now we are going to cast every evil power which is working against us. Come on, say. இப்பொழுது நமக்கு விரோதமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லா சாத்தானின் ஆவிகளையும் நாம் துரத்த போகிறோம். Unclean spirits which is bringing sickness inside your body. நம்மளுடைய சரீரத்துக்குள்ளே வியாதியை கொண்டு வருகிற அசுத்த ஆவிகளே, As some person in our house இல்ல நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வியாதியை யாருக்கோ வியாதியை கொண்டு வருகிற அசுத்த ஆவிகளே, and depression spirit மன அழுத்தத்தின் ஆவிகள், and the spirit which is bringing poverty தரித்திரத்தை கொண்டு வருகிற அசுத்த ஆவி, and the witchcraft spirits which is coming against us. சூனியத்தின் ஆவி, நம்மளுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற சூனியத்தின் ஆவி,
My dear people, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய come on, பிள்ளைகளே, everyone use the authority. இப்பொழுது எல்லாரும் The அதிகாரத்தை Lord said, பயன்படுத்துங்க. ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லியிருக்கிறார், now I have the authority both in heaven and earth. என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? இப்பொழுதோ பூமியிலும் வானத்திலும் எல்லா அதிகாரமும் என்னிடத்தில் So இருக்கிறது now என்று. the fallen angels are in the second heaven. இப்பொழுது விழுந்த தேவதூதர்கள் இரண்டாம் வானத்திலே இருக்கிறார்கள். See, you should know one thing. ஒரு The fallen angels are in second heaven. ஒரு காரியத்தை நீங்க தெரிய வேண்டும். விழுந்த தேவதூதர்கள் இரண்டாம் வானத்திலே இருக்கிறார்கள். Now the Lord said, இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், I have the authority both in the heavens and in the earth. அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லியிருக்கிறது? வானங்களிலும் பூமியிலும் எல்லா அதிகாரமும் என்னிடத்திலே இருக்கிறது. Now you are going to use a wonderful word now. இப்பொழுது மிகவும் சிறந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் This பயன்படுத்த is going போறீங்க. to make the angelic power, fallen angelic power, which is above in the heaven, in the second heaven, when you bind him, he is going to fall down. இந்த வார்த்தையில இருக்கிற வல்லமையின் மூலமாக இரண்டாம் வானத்திலே இருக்கிற அந்த விழுந்த தேவதூதர்கள் கீழே விழப் போகிறார்கள். See, these fallen angels are operating from the second heaven. இந்த விழுந்த தேவதூதர்கள் இரண்டாம் வானத்திலிருந்து செயல்பட்டு They are கொண்டிருக்கிறார்கள். gathering their power from the idol worship. அந்த சிலை வணங்குவதன் மூலமாக எல்லா வல்லமையும் அவங்க கிட்ட சேர்த்து கொண்டே And that இருக்கிறாங்க. power they give to the unclean spirits. அந்த வல்லமையை அசுத்த ஆவிகளுக்கு கொடுத்து, And these unclean spirits are sent against us. இந்த அசுத்த ஆவிகள் நம்மளுக்கு விரோதமாக அனுப்பப்படுகிறது. They might be witchcraft spirits also. அது சூனியத்தின் ஆவியாக கூட இருக்கலாம், A spirit of sickness, வியாதியின் ஆவியாக இருக்கலாம், a spirit of poverty, தரித்திரத்தின் ஆவியாக இருக்கலாம், a spirit which does not make us to be good. நம்ம நல்லாக இருக்காதபடிக்கு தடுத்து நிறுத்துற ஆவியாக இருக்கலாம். Now, when we are going to bind the angelic spirits who are in the second heaven, the power from the second heaven is not going to be given to the unclean spirits here, which is creating it, which is living here. இப்பொழுது நாம் இரண்டாம் வானத்தில் இருக்கிற அந்த விழுந்த தேவ தூதர்களுடைய ஆவிகளை நாம் கட்டும் பொழுது அதற்கு இந்த அசுத்த ஆவிகளுக்கு வல்லமையை செலுத்தக்கூடாதபடிக்கு கொடுக்கக்கூடாதபடிக்கு அது தடுத்து நிற்க போகிறது. When the power does not come from the fallen angel to these evil spirits, அந்த இரண்டாம் வானத்தில் இருக்கிற விழுந்த தேவ தூதர்கள் இடத்திலே இருந்து இந்த அசுத்த ஆவிகள் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கும்போது they will be with nothing. அவங்க ஒன்றுமே இல்லாம வெறுமையாக இருப்பார்கள். And they'll start running. அவர்கள் ஓட ஆரம்பித்து Because விடுவார்கள். the fire of God, ஏனென்றால் ஆண்டுடைய the அக்கினி, fire of the Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியானவருடைய will அக்கினி consume them, அவர்களை சுட்டெரித்து will போடும். consume them, அவர்களை சுட்டெரித்து போடும். and they'll be again cast to the hell. திரும்பவும் மறுபடியும் பாதாளத்துக்கு செல்வார்கள். My dear friend, நம்முடைய அன்பான தேவனுடைய can பிள்ளைகளே, we use the name of our Lord and Savior Jesus Christ? நம்முடைய நற்செய்தியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நாம் Come on, everyone, you பயன்படுத்தலாமா? have to talk with me. எல்லாருமே நீங்க என் கூட பேச Come on, வேண்டும். everyone, you should talk with me. என் கூட எல்லாரும் பேச Come வேண்டும். on, you should speak the word of God with me. அவனுடைய வார்த்தையை என் கூட நீங்க சொல்ல வேண்டும். Now, இப்பொழுதே now, இப்பொழுதே now. இப்பொழுதே If you want to be delivered, உங்களுக்கு விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள if your house வேண்டும். is going to be delivered, உங்க வீட்டு விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள now kneel வேண்டும். down. இப்பொழுதே முழங்கால் படியிடுங்க. Now, இப்பொழுதே take out your hand like this. உங்களுடைய கரங்களை இப்படி எடுங்க. Now take out your hand like this. இப்பொழுதே உங்க கரங்களை இப்படி பிடிங்க. I don't want these people to get out. Out. Hallelujah. Come on, take a hand like this. எல்லாரும் கரங்களை இப்படி வைங்க. Hallelujah. ஹalleluya. Now okay, take your hand like this. Keep your hand like this. உங்க கைகளை இப்படி வைங்க. Hallelujah. Come on. Stretch out your hand like this. உங்க கைகளை இப்படி வைங்க. Father God, பிதாவாகிய தேவனே, Father God, பிதாவாகிய தேவனே, Father God, பிதாவாகிய தேவனே, you are our God. நீங்க தான் எங்களுடைய தேவன். You are our God. நீங்க தான் எங்களுடைய தேவன். You are our God. நீங்க தான் எங்களுடைய தேவன். And in the name of your only Son, Jesus Christ, உங்களுடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே we bind every angelic power which is
coming against us. எல்லா விழுந்த தேவ தூதர்களுடைய ஆவிகள் எங்களுக்கு விரோதமாக வருகிற ஆவிகளை நாங்கள் கட்டுகிறோம். We bind them now in the name of Jesus. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கட்டுகிறோம். We bind them now in the name of Jesus. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கட்டுகிறோம். With the authority the Lord has given to us in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்து என்கின்ற நாமத்தின் மூலமாக ஆண்டவராகிய தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை வைத்து Now with the authority இப்பொழுதே அந்த அதிகாரத்தை வைத்து we bind நாங்கள் கட்டுகிறோம். every angelic power. எல்லா விழுந்த தேவதூத ஆவிகளையும் We bind them அவர்களை நாம் கட்டுகிறோம். and we break all the power what they have now in the name of Jesus. அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வல்லமையையும் நாங்கள் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் Now நாமத்தினாலே I see நாங்கள் millions of angelic spirits falling down. இப்பொழுதே நான் பார்க்கிறேன் கோடிக்கணக்கான ஆவிகள் கீழே விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. Spirits falling down. கீழே ஆவிகள் Oh, we are powerless. அவங்க நினைக்கிறாங்க ஐயோ அவ்வளவுதான் வல்லமை போயிடுச்சு. We are powerless. வல்லமை போயிடுச்சு. These people are using the authority of the Lord and Savior Jesus Christ. இந்த ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இரட்சகருடைய வல்லமையை பெயரை பயன்படுத்துகிறார்களே. Through the blood of Jesus. இயேசு We கிறிஸ்துவின் break every power in the name of Jesus. எல்லா We break every power in the name of Jesus. We break every power. The evil spirit. Come on, say it. எல்லா சாத்தானின் ஆவிகளை நாங்கள் We கட்டுகிறோம். break every power in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உடைத்து Which is working against us. எங்களுக்கு விரோதமாக Our families. Now in the name of Jesus. எங்கள் குடும்பத்துக்கு விரோதமாக கிரியை செய்து We கொண்டிருக்கிறார்கள். break, we break, we break. நாங்கள் உடைக்கிறோம். Break in the name of Jesus. Break in the name of Jesus. Every power of the evil will be broken in the name of Jesus. Come on, say it. எல்லா சாத்தானின் ஆவிகளும் உடைக்கப்பட்டு போவதாக. Now, in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் Satan, you do not have any authority. சாத்தானே உங்களுக்கு கேட்கிறது. We break all your power in the name of Jesus. உங்களுடைய எல்லா வல்லமைகளும் நாங்கள் உடைத்து போடுகிறோம். We have the authority. எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. To break all your power. உங்களுடைய எல்லா வல்லமைகளையும் உடைத்து போடும்படிக்கு Spirit of depression, மன அழுத்தத்தின் ஆவியே I command you to leave every God's person now in the name of Jesus. இப்பொழுதே இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளை பிடித்து வைத்திருக்கிற மன அழுத்தத்தின் ஆவியை இப்பொழுதே வெளியே போயிட்டு கட்டளையிடுகிறேன். Now in the name of Jesus. இப்பொழுதே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே Spirit of depression, மன அழுத்தத்தின் ஆவியே out in the name of வெளியே Jesus. போ. Do not put your pressure on God's people. உன்னுடைய அழுத்தத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகள் மேல நீ போடக்கூடாது. No widows. You should not do to any widows. இந்த ஒரு விதவைகள் மேலயும் நீ அதை வைக்க கூடாது. The people who are left alone, தனிமையாக விடப்பட்ட ஜனங்கள் மேல் நீ வைக்க கூடாது. not on any lonely person. எந்த ஒரு தனிமையாக இருக்கிற நபர் மேல நீ And வைக்க any கூடாது. person who proclaims Jesus Christ as their God. எந்த ஒரு நபர் இயேசு கிறிஸ்துவை அவங்களுடைய தேவனாக வைத்திருக்கிற எந்த ஒரு And நபரையும் I நீ தொடக்கூடாது. command every angelic ruling spirits, angelic ruling spirits, அதிகாரம் செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லா விழுந்த தேவ தூதர்களின் ஆவிகளிடமும் நான் சொல்லுகிறேன். and the angelic spirits who are giving power to the rulers of the world. இந்த பூமியிலே அதிகாரம் செய்து கொண்டிருக்கிற நபர்கள் மேல் விழுந்த தேவ தூதர்கள் கொடுக்கின்ற வல்லமையையும் I break in the name of Jesus. அதை நான் உடைக்கிறேன். இயேசு I break in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் நான் Your உடைக்கிறேன். power உன்னுடைய வல்லமை shall not be given கொடுக்கப்பட முடியாது. to any rulers of this earth. இந்த பூமியிலே அதிகாரம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு And you cannot give your thought to come against the people of God in the name of Jesus. உன்னுடைய எண்ணங்களை ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக வருகிற ஜனங்கள் மேல் வைக்க கூடாதபடிக்கு நான் I கட்டளையிடுகிறேன். erase everything in your mind in the name of Jesus Christ of Nazareth through the blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமாக அந்த எண்ணங்களை இப்பொழுதே உன் மேல இருக்கிற அந்த எண்ணங்களை இப்பொழுதே அழித்து போடுகிறேன். Oh, I erase அதை நான் அழைக்கிறேன். with an eraser ஒரு எரேசர் வச்சு the blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் The மூலமாக blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் The blood of மூலமாக Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் The blood of ரத்தத்தின் Jesus. மூலமாக
இயேசு கிறிஸ்துவின் The blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் The eraser. அதுதான் நம்மளுடைய eraser-ஆக The இருக்கிறது. eraser. அதுதான் I நம்மளுடைய erase the things you have put in their mind அவங்களுடைய எண்ணங்களிலே நீ வைத்திருக்கிற எல்லா எண்ணங்களையும் நான் அழிக்கிறேன். against the people of God. அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக I use my authority the Lord has given to me. ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை நான் பயன்படுத்துகிறேன். I use the authority. நான் அந்த அதிகாரத்தை We use the பயன்படுத்துகிறேன். authority. நான் அந்த அதிகாரத்தை We use the பயன்படுத்துகிறோம். authority. அந்த அதிகாரத்தை I erase. பயன்படுத்துகிறோம். I erase. எல்லாவற்றையும் அழித்து போடுகிறேன். I erase. எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறேன். In the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் In the name of நாமத்தினாலே. Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. And I command every witchcraft spirit எல்லா சூனியத்தின் ஆவிகளிலும் working against the people of God. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற ஆவிகளே, நீ கிரியை செய்யக்கூடாது. Do not work. நீ கிரியை செய்யக்கூடாது. Obey the word of the Lord. அவனுடைய வார்த்தைக்கு நீ The Lord கீழ்ப்படிய வேண்டும். says, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், If I say, நான் சொல்லுவேன் என்றால், if I say with the power of the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையுடன் நான் சொல்லும்போது it's me who's speaking, அது நான் தான் சொல்லுகிறேன். but the Spirit of the Lord is speaking inside me. ஆனால் ஜீவனுடைய தேவனுடைய ஆவியானவர் It's எனக்குள்ளே not my பேசுகிறார். word. அது என்னோட வார்த்தை இல்ல, It is the word of the Holy அது Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வார்த்தை. I say, நான் சொல்லுகிறேன், in the name of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் by the நாமத்தினாலே, power of the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினாலே, witchcraft spirit, சூனியத்தின் ஆவியே totally, முழுமையாக totally, முழுமையாக totally, முழுமையாக totally, முழுமையாக your power should be destroyed now. இப்பொழுதே உன்னுடைய வல்லமை அழிக்கப்படும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. It'll come and fall like a rocket which goes up and falls down. ஒரு ராக்கெட் எப்படி ஃபாஸ்டாக மேல சென்று கீழே வருமோ அதே போல உன்னுடைய வல்லமை கீழே நொறுங்கி And your power shall not be shown on the people of God. உன்னுடைய வல்லமையானது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் மேல் ஒருபோதும் We காண்பிக்கப்படாது. break every witchcraft. எல்லா சூனியங்களின் ஆவிகளையும் உடைக்கிறோம். We break every witchcraft power எல்லா சூனியங்களின் ஆவிகளுடைய with the authority வல்லமையும் the Lord has given us. ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த We அதிகாரத்தை totally வைத்து break. நாங்கள் முழுமையாக அழித்து போடுகிறோம். We erase the mind of the witchcraft spirits. எல்லா அசுத்தாத சூனியத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகளுடைய எண்ணங்களை நாங்கள் Oh, முழுமையாக second, we அழிக்கிறோம். know one thing. சாத்தான் எங்களுக்கு ஒரு காரியம் தெரியும். We know also to erase the mind of the spirits. ஆவிகளுடைய எண்ணங்களை கூட அழிப்பதற்கு எங்களுக்கு தெரியும். We know through the word of God. அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக, Because we have the power of the Holy Spirit inside us. ஏனென்றால் எங்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை Because it's இருக்கிறது. not me doing it. ஏனென்றால் அதை நான் செய்யவில்லை, The one inside me. எனக்குள்ளே இருக்கிறவர். He is greater than you. அவன் உன்னை காட்டிலும் பெரியவர். He is greater than you. அவன் உன்னை காட்டிலும் பெரியவர். Oh, spirits, unclean spirit, you are nothing compared to the power of God. அவருடைய வல்லமைக்கு அசுத்தாவிகள் நீ ஒன்றுமே கிடையாது. Oh, angelic spirits, you nothing before the Holy God. விழுந்த தேவ தூதர்களுடைய ஆவியே, என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு முன்பதாக நீ ஒன்றுமே கிடையாது. We break every witchcraft spirit எல்லா சூனியங்களின் ஆவிகளும் working against us எங்களுக்கு விரோதமாக in our families, in our house, in our workplace, குடும்பத்திலே, in our body, எங்க வேலை in our ஸ்தலத்திலே, spirit, எங்க சரீரத்திலே, in our எங்க thoughts, ஆவியிலே, in our thoughts, எண்ணங்களிலே, in our belongings. எங்களுக்கு உண்டானவைகளிலே, In the name of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே protecting Holy spirits, oh, it's protecting angelic spirits. பாதுகாக்கின்ற தேவதூதர், தேவ தூதர்களே, Father God, we call upon you. அவர்களை நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே I call upon you. நாங்கள் உங்களை அழைக்கிறோம் ஆண்டவரே. You send your protecting angels நீங்க உங்களுடைய பாதுகாக்கின்ற தேவ தூதர்களை to அனுப்புங்க. protect every person who is praying. இந்த ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு நபரையும் பாதுகாக்கும்படி Satan, your eyes might be cunning eyes, சாத்தானே, உன்னுடைய கண்களோ மிகவும் கொடூர கண்களாக இருக்கலாம். but it cannot harm me. ஆனா அது எனக்கு ஒரு சேதமும் உண்டாக்க முடியாது. We are covered ஏனென்றால் நாங்கள் மூடப்பட்டு இருக்கிறோம். by the shadow of the Almighty. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய By the shadow of the நிழலினாலே, Almighty. சர்வ வல்லவருடைய நிழலினாலே, By the shadow of the Almighty. சர்வ வல்லவருடைய And the Holy நிழலினாலே, Spirit inside us. எங்களுக்குள் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் Now we stretch out our hand in the name of Jesus. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எங்களுடைய கைகளை நாங்கள் Come on, உயர்த்துகிறோம். everyone in the name of Jesus. எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே Now
Now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. We break. We break. We break every evil power. Every evil power. Every evil power. Every evil power. We break. Spirits which bring sword. யுத்தத்தை கொண்டு வருகிற ஆவியே, Spirit angels which bring sword. விழுந்த தேவதூதர்கள் யுத்தத்தை கொண்டு வருகிற ஆவியே, We tie you. We tie you. We tie you. We tie you. We bind you. We bind you. உன்னை கட்டுகிறோம். உன்னை கட்டுகிறோம். Don't open the door. யுத்தத்தை திறக்காதே. Don't open the book of war. யுத்தத்தை நீ திறக்காதே. Don't open the book of war. யுத்தம் என்கின்ற புத்தகத்தை நீ திறக்கக்கூடாது. Close it now in the name of Jesus. This is not the right time. இது ஏற்ற நேரம் கிடையாது. This is not the right time. God knows the time. ஆண்டவருக்கு எல்லாமே He knows the timing. ஆண்டவருக்கு எல்லாமே He knows everything. எல்லாமே ஆண்டவருக்கு தெரியும். What He has said, it shall happen. அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை அவர் But செய்வார். now, protection for His people. ஆனால் இப்பொழுது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு. Yes, in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். Yes, in the name of Jesus. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். Yes, in the name of Jesus. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. Oh Lord, my God, when I ask consider all the works that have made. I see the stars. I have the rolling thunder. Thy path to us. The universe display. Then sings my soul. My Savior glad to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Once big After I wander
shine.